हमारे कई करोड़ों के हिसाब से सहारा में फंसा हुआ है। मोदी से विनती करता है कि जल्दी सुप्रीम कोर्ट में हमारा सहारा का केसों को जल्दी उठा के ईच एंड एवरी कस्टमर हर जमाकर्ता को पैसा देने का मौका जरूर करना है। देखने वाले भी नहीं, हमारी बात सुनने वाला भी कोई भी नहीं। आदरणीय महोदय, मैं गुजारिश करता हूं कि हम सहारा पीड़ित है, मतलब मैं कार्यकर्ता हूं और निवेशक भी हूं। हमारे कई करोड़ों के हिसाब से सहारा में फंसा हुआ है। कई बार कोशिश किया कि ये मुद्दा गवर्नमेंट तक चले, लेकिन हमें देखने वाले भी नहीं, हमारी बात सुनने वाला भी कोई भी नहीं। इस तरह 3 साल गुजर गए हैं। 3 साल पहले अमित शाह जी ने एक पोर्टल खोला था, उसका नाम है CRCS। वो तो पोर्टल नहीं, एक नंबर का एक चालाक है, जैसे कि कहते हैं कि लॉलीपॉप। उसी किसी का आधार कार्ड सही नहीं है, किसी का नाम सरनेम सही नहीं है, किसी का कैपिटल लेटर में है, इसी तरह बहाना बनाकर पेमेंट भी रोक रहा है। कई आदमियां अप्लाई करने के बावजूद भी किसी को भी पैसा, सबको नहीं आए, मतलब आए हैं, थोड़े बहुत पैसे आए हैं, बहुत सारे लोगों का भी आना बाकी है। इसीलिए पब्लिक भी हमें मार खा रहे, खिला रहे, गालियां दे रहे, सब कुछ बर्बाद कर रहे। हम लोग हर आदमी के सामने, मतलब किसी फंक्शन में भी जा नहीं पा रहे। कोई गाली देता है, कहते हैं कि ये सहारा चोर नहीं, यही चोर है, पैसा खुद खा गया है। इसी तरह हम गालियां दे रहे सर, सुन सुन के थक गए। इसीलिए हम दिल्ली तक आए हैं, बहुत उम्मीद लेके आए कि हम भगवान की कृपा से हम कामयाब होके जाएंगे, यही बहाने से हम आए हैं सर। अगर से ये बात आप ऊपर तक ले गए तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। हम आशा करते हैं कि ये अच्छा होगा, जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा सर। जी, मेरा नाम है देवानंद है, मैं तेलंगाना का रहने वाला हूँ। हैदराबाद अपना करीमनगर के बाजू में राजन्ना सिलसिला हमारा डिस्ट्रिक्ट है, राजन्ना सिलसिला जिला है, हैदराबाद जोन है हमारा। मेरा नाम सदानंदम, मैं वरंगल हैदराबाद से आ रहा हूँ। मैंने कंपनी में 25 साल से मैं काम कर रहा हूँ। वो सहारा इंडिया परिवार में जमा करने वाला छोटा लोग है बहुत। वो तो दिन हर दिन अपना काम करके जो छोटा पैसा जमा कर रहे हैं। कंपनी ने वो भारत सरकार ने कस्टमर्स को परेशान करना हुआ है। हाँ, हम मोदी से विनती करता है कि जल्दी सुप्रीम कोर्ट में हमारा सहारा का केसों को जल्दी उठा के ईच एंड एवरी कस्टमर हर जमाकर्ता को पैसा देने का मौका जरूर करना है। इसमें छोटा कार्यकर्ता और कंपनी में 13 करोड़ जमाकर्ता परेशान हो रहे हैं बहुत, और 10 लाख कार्यकर्ता पूरा कंपनी में काम कर रहे हैं। वो भी आज रोड खाना पीना नहीं है, रोड पर है। हमारा माननीय हमारे प्रधानमंत्री और अमित शाह जल्दी ये केस को सुप्रीम कोर्ट में इस केस को पूरा छोड़ करके हर जमा करने का पैसा जरूर देना है, मैं विनती करता हूँ। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। మీ అందరికీ మీడియా మిత్రులందరికీ శుభవందనములు। ఈరోజు మేము ఎంతో బాధతోటి మరి తెలంగాణ హైదరాబాద్కి వెళ్ళి ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణకి వెళ్ళి వందలాది మంది ఇక్కడ వచ్చేసాము। మేమందరం కూడా ఒకటే నినాదంతో ఇక్కడికి రావడం జరిగింది। మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే మాకు సహారా ఇండియా పోర్టల్ పెట్టిందో, CRC పోర్టల్ ద్వారా పేమెంట్ సరిగా రావడం లేదు।
అన్ని కూడా డిఫెన్సివ్ లో వచ్చినాయి. ఒక దాదాపు 10 లక్షల మంది ఈ రోజు రోడ్డు మీద పడడం జరిగింది. ఈ మన గవర్నమెంట్ లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రైల్వే తర్వాత సెకండ్ ఉపాధి సహారా ఇండియా అని చెప్పి కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి 40 సంవత్సరాల నుంచి మరి కంపెనీని నడిపి ఈ రోజు రోడ్డు మీద వేసి ఎన్నో కుటుంబాలు కొన్ని వందల కోట్ల మంది ఈరోజు రోడ్డు మీద పడడం జరిగింది. దాదాపు 10 లక్షల మంది ఆత్మహత్య చేసుకోవడం జరిగింది. మరి ఎంతో మంది ఎంతో కష్టపడి మరి ఫోటోలలో సహారా ఇండియా పెట్టుబడి పెట్టి మరి వాళ్ళందరికీ న్యాయం కావాలనే ఉద్దేశంతో ఈ రోజు మరి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. మా ఊరు కాదు, మా పల్లె కాదు, 2000 కిలోమీటర్లతో దూరంతో ఈ రోజు ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ ధర్నా కార్యక్రమంలో శాంతియుతంగా మా హక్కు మేము పెట్టించిన డబ్బులు మా హక్కు కోసము మేము అడగడం జరుగుతుంది. కాబట్టి దయచేసి గవర్నమెంట్ లో అమిత్ షా గారు మీకు వందనము, మోడీ గారు మీకు వందనము. మీకు ఎంతో మన ఇండియాలో ఎంతో మంచి పేరు ఉంది. మరి ఆ మంచి పేరుతోటి ఈ సహారా ఇండియా బాధితులకు మీరు సత్వాన్ని ఒక చిన్న మీ మాటతోటి ఈ రోజు ఈ సమస్యానికి అన్నిటికీ పరిష్కారమై కొన్ని లక్షల కుటుంబాల్లో మీ దీపం పెట్టుకోవడం జరిగింది. మీ ఫోటో పెట్టుకుంటాము. కాబట్టి దయచేసి మరి మరలా మమ్మల్ని తప్పుగా అనుకోకుండా మా హక్కుగా మేము ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ మేము మా ఆవేదనని వెలిపిస్తున్నాము. అక్కడ ఎవరు కూడా మమ్ము కానీ మా కంపెనీ కానీ ఎవరు కూడా మాకు సపోర్ట్ చేయడం లేదు. కస్టమర్లు వచ్చి మా డిపాజిటర్లు వచ్చి మమ్మల్ని నానా దుష్ప్రచారంతో కనీసం ఇంట్లో కూడా ఉండలేని పరిస్థితిలో ఈ రోజు ఉండడం జరిగింది. మరి ఈ రోజు 3 సంవత్సరాల నుంచి మాకు తినడానికి 1 రూపాయి లేకుండా ఈ రోజు అప్పులు చేసి మరి ఢిల్లీకి దాదాపు ఒక్కొక్కరు 10,000 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుకొని అప్పులు తీసుకొని వీడికి వచ్చినాము. మాకు న్యాయం జరుగుతుందని ఉద్దేశంతో వీడికి వచ్చినాము. కాబట్టి మీకు చేతులు ఎత్తి నమస్కరిస్తూ మరి మా డబ్బు మాకు అప్పు ఇప్పించాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ జై సహారా. మా డబ్బు మాకు ఇవ్వాలి, మా డబ్బు మాకు ఇవ్వాలి, మా డబ్బు మాకు ఇవ్వాలి, మా డబ్బు మాకు ఇవ్వాలి, వెంటనే నిలిచాలి. కార్యకర్తలని కాపాడాలి, 11 కోట్ల మందిని కాపాడాలి. జై సహారా. వీడియో మనదేనా? ఈరోజు సహారా ఖాతాదారుల గురించి తెలంగాణ నుండి మేము సుమారుగా ఏజెంట్లం, ఒక 2000 మంది ఏజెంట్లం ఢిల్లీకి రావడం జరిగింది. ఎందుకనగా ఖాతాదారుల డబ్బులు సుమారుగా 14 సంవత్సరాల నుండి సుప్రీంకోర్టులో జరుగుతున్న కేసు, డబ్బులు ఇవ్వడం లేదు, జాప్యం చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఇంత పెద్ద ఎత్తున కొన్ని లక్షల మంది దేశవ్యాప్తంగా ఢిల్లీకి రావడం జరిగింది. కాబట్టి ఇప్పటికైనా కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పందించి మా యొక్క కష్టార్జితాన్ని, మా యొక్క ఖాతాదారుల కష్టార్జితాన్ని తొందరగా డబ్బులు ఇవ్వగలరని మా యొక్క మనవి. మేము కార్యకర్తలు, ఏజెంట్లం అందరం ఆస్తులన్నీ అమ్ముకొని ఇప్పుడు రోడ్ల పడ్డ పరిస్థితిలో మేము ఉన్నాము. కావున కార్యకర్తల యొక్క భవిష్యత్తు, ఖాతాదారుల యొక్క డబ్బు తొందరగా ఇవ్వగలరని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని మేము మనవి చేస్తున్నాము. మా డబ్బులు మాకు కావాలి, మా డబ్బులు మాకు కావాలి, సహారా ఖాతాదారుల డబ్బులు మాకు కావాలి. చెల్లించాలి, వెంటనే చెల్లించాలి, కాపాడాలి, కాపాడాలి.